नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। से विश्व नियंता जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथंकर पाद तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। सुंदर मो भाषा साहित्य जंभरा केन्दुसरानुकूल्य बणमल्लीर महक परिवार सौजन्यतार आज अनुष्ठित होगाकू जाउछि अनन्या ऑडियो कविता आश्रम। यही परिप्रेक्षी यही कार्यक्रमर अयमारंभरे यही संगठनर प्रतिष्ठाता एवं संपादक मु श्री नारायण चंद्र सेनापति मो हृदयर गभीरतम प्रदेश समस्त को जनाऊँगी अशेष अशेष कृतज्ञता शुभेच्छा एवं अभिनंदन और प्रीतिभरा नमस्कार। लो साहित्य सतरे तू केड़े सुंदर तोते वर्णना करने को मो पाखरे पूरा भाषा नहीं। सुंदर मो भाषा साहित्य तार मानसिक कन्या है अनन्या। सुंदर मो भाषा साहित्य तार मानसिक कन्या है अनन्या। सुंदर करे मो भाषा साहित्य करे सभिंकु किमिया। सुंदर करे मो भाषा साहित्य करे सभिंकु किमिया। उत्कल पणत तले छुटाए से प्रीति प्रणयर बन्या। प्रीति प्रणयर बन्या से तो अनन्या। आसंतु शुणिबा सुंदर मो भाषा साहित्यर एक स्वागत संगीत रचना सुर संयोजना और कंठदान अनन्यार उदीयमान युव प्रतिभा अमरनाथ बारिक। केबे मंदिर रे दीप नहीं केबे मस्जिद रे धुआं नहीं। केबे मंदिर रे दीप नहीं केबे मस्जिद रे धुआं नहीं। मो सहर रे भगवान बहुत। मो सहर रे भगवान बहुत हेले मानविकतार देखा नहीं। हेले मानविकतार देखा नहीं। आसंतु शुणिबा कविता दरपड़ा बोधा। या नहीं आसुंच दरदी कवि प्रभंजन त्रिपाठी सुदूर नवरंगपुर। आदिर कविता दर पड़ा हृदय। केबे मंदिर रे दीप नहीं केबे मस्जिद रे धुआं नहीं। केबे मंदिर रे दीप नहीं केबे मस्जिद रे धुआं नहीं। मो सहर रे भगवान बहुत हेले मानविकतार देखा नहीं। हेले मानविकतार देखा नहीं। ना भीड़ मु ना भीड़ मु ना पाटितुंड मु सेथिपाई अन्य केही मु। ना भीड़ मु ना पाटितुंड मु सेथिपाई अन्य केही मु। केते रंग आसिला गला केते रंग आसिला गला। केउ रंग मो देहे छपा नहीं। केउ रंग मो देहे छपा नहीं। मो सहर रे भगवान बहुत हेले मानविकतार देखा नहीं। कुआड़े एमिति न हेउ कुआड़े एमिति न हेउ तो हाथरे मु पवन रे उठी पोड़ी जीवी। एबे खेलो ना मोर पाउसरे। एबे खेलो ना मोर पाउसरे। मु जुई रे जळुची लिभि नाही। मु जुई रे जळुची लिभि नाही। एबे मंदिर रे दीप नाही केबे मस्जिद रे धुआं नाही। केबे मंदिर रे दीप नहीं केबे मस्जिद रे धुआं नहीं। मो सहर रे भगवान बहुत हेले मानविकतार देखा नहीं। मो हृदय रे जर्जरित दुख। मो हृदय रे जर्जरित दुख। जळुछि मो देह जଳି नहीं। हृदय एबे भी ताजा ताजा अछि। मो प्रतारणा दुख भूली नहीं। मो प्रतारणा दुख भूली नहीं। केबे मंदिर रे दीप नहीं केबे मस्जिद रे धुआं नहीं। केबे मंदिर रे दीप नहीं केबे मस्जिद रे धुआं नहीं। मो सहर रे भगवान बहुत हेले मानविकतार देखा नहीं। जानिनी केबे मु पड़ी जीवी। जानिनी केबे मु जीवी पड़ी काठर अभाव एठी नहीं। जानिनी केबे मु जीवी पड़ी काठर अभाव एठी नहीं। जदि रहीगला हृदय मो सिझी सिझी दिबो तोरी पाई।
ଯଦି ରହିଗଲା ହୃଦୟ ମୋ ସିଝି ସିଝି ଥିବ ତୋରି ପାଇଁ କେବେ ମସଜିଦରେ ଦୁଆ ନାହିଁ, କେବେ ମସଜିଦରେ ଦୁଆ ନାହିଁ। ତୋ ଛାଇ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମତେ ଜୁଇର ଶେଷ ସମ୍ପର୍କରେ, ତୋ ଛାଇ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମତେ ଜୁଇର ଶେଷ ସମ୍ପର୍କରେ, ତୋ ବିନା କେମିତି ପଡ଼ିବି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ମୋ ସହରରେ ଭଗବାନ ବହୁତ, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ହେଲେ ମାନବିକତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତୋ ଚିତ୍ର ହୃଦୟରୁ, ଏବେ ବି ତୋ ଚିତ୍ର ହୃଦୟରୁ ଅଲିଭା ରହିଛି ଲିଭି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତୋ ଦେହ ମଧୁଗନ୍ଧ ମୋ ଶିରା ଶିରାରୁ ଧୋଇ ନାହିଁ, ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଧୋଇ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତୋ ଚିତ୍ର ହୃଦୟରୁ ଅଲିଭା ରହିଛି ଲିଭି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତୋ ଦେହ ମଧୁଗନ୍ଧ ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଧୋଇ ନାହିଁ, ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଧୋଇ ନାହିଁ। ତୋ ପ୍ରେମ ପରଶ ଭୁଲି ନାହିଁ, ତୋ ପ୍ରେମ ପରଶ ଭୁଲି ନାହିଁ, ତୋ ବାଟ ଛାଇଁବା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋହର ସରି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ମୋହର ଜଳି ନାହିଁ। ମୋ ସହରରେ ଭଗବାନ ବହୁତ, ହେଲେ ମାନବିକତାର ଦେଖା ନାହିଁ, ହେଲେ ମାନବିକତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଜାଣି ହେଉଥିଲା ସେଦିନର କ୍ରୀତଦାସର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ। ବିକ୍ରି ହୋଇ ରାଜା ସାମନ୍ତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିଲା ବିଚରା କ୍ରୀତଦାସଟା। ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା, ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ହେଲେ ଏବେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଭିବେକୀମାନେ କେଇଟା ପଇସାରେ ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ ସାଜିଛନ୍ତି କ୍ରୀତଦାସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା କ୍ରୀତଦାସ। ଏହାକୁ ପାଠ କରିବେ କବି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ଜମ୍ଭରା କେନ୍ଦୁଝର। ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅସଭ୍ୟ ସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ତେବେ ସେହି ଦର୍ପୀଙ୍କର ଦର୍ପ, ଗର୍ବୀର ଗର୍ବ ନିଶ୍ଚୟ ଖର୍ବ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେଦିନ ପିୟୁଷ ଝରିବ ମୋ ଭାରତ ମାତା ଉପରେ, ଭାରତ ମାତା ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ପିୟୁଷ ଝରିବ। ଏହାକୁ ପାଠ କରିବେ କବୟିତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ, ସୁଦୂର କୋରାପୁଟରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ସହ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ, ସ୍ଥାନ ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପିୟୁଷ ଝରିବ କାହୁଁ। ସମୟର ସାଥେ ଋତୁ ପରି ଏଠି, ସମୟର ସାଥେ ଋତୁ ପରି ଏଠି ବଦଳେ ସଂସାର ରୀତି, କ୍ଷଣେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ବଦଳେ ମଣିଷ, ଭୁଲି ମାନବୀୟ ନୀତି, ଭୁଲି ମାନବୀୟ ନୀତି। ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଧାରେ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଧାରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ବାଟ ବଣା, କିଏ ବା ବୁଝୁଛି ଆଜି ଏଠି କୁହ କାହାର ଅନ୍ତବେଦନା। ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ଛାଇର ଦୂରତା, ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ଛାଇର ଦୂରତା ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଦୂର, କିଏ ଅବା ଆଉ କାହାକୁ କିପରି କରିବ ଏଠି ନିଜର। ଦୟା କ୍ଷମା ସ୍ନେହ ଆତ୍ମୀୟତା ଭୁଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯହିଁ ଚାହୁଁ, କ୍ଷତାକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ସବୁରି ଅନ୍ତର, ପିୟୁଷ ଝରିବ କାହୁଁ ଏଠି, ପିୟୁଷ ଝରିବ କାହୁଁ। ନୃଶଂସ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବର୍ବର ହୃଦୟ ନିତିଷ୍ଣାନ ଯହିଁ ରକ୍ତେ, ମାନବିକତା ଯେ ସମାଧି ନେଲାଣି ସ୍ୱାର୍ଥର ଚରମ ପ୍ରାନ୍ତେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅମଣିଷପଣ ଦିନୁ ଦିନ ହୁଏ ତୀବ୍ର, ଔଦ୍ଧତ୍ୟପଣରେ ବିବେକ ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଜଲାଦର ଆବିର୍ଭାବ। ପର ଉପକାର ଭୁଲିଛନ୍ତି ସର୍ବେ, ନାହିଁ ମହନୀୟ ଗୁଣ, ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଏଠି ପ୍ରତିଟି ମାନବ, ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଏଠି ପ୍ରତିଟି ମାନବ, ହୃଦୟ ଆବେଗ ଶୂନ୍ୟ, ଆଜି ହୃଦୟ ଆବେଗ ଶୂନ୍ୟ। ସଂସାରଟା ଏକ ହାର ଜିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆ। ଯିଏ ଜିତେ ସେ ଖୁସିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଖୁସି ମନରେ ନାଚେ ତ, ଯିଏ ହାରେ ଖର କୋଣରେ ଦୁଃଖରେ କୋମରେ କୋମରେ କାନ୍ଦେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ଜିତେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ହେଉ ସେ ଭାବେ ନିଜକୁ ମୁଁ ରାଜା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଯିଏ ଜିତେ ସେ ରାଜା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦରଦୀ କବି ଅଶୋକ ପାଢ଼ୀ, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଶୋକ ପାଢ଼ୀ, ଘର ଜୟପୁର, ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ। ସୁନ୍ଦର ମୋ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ।
ଆଜିର ଏହି କବିତା ଆସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର କବିତା, ଯାର ଶୀର୍ଷକ ଯିଏ ଜିତିଲା ସିଏ ରଜା। ଶୁଣିଛି ଆଜିକାଲି ତୁ ଏକ ମୁକୁଟବିହୀନ ରଜା। ହଁ, ଶୁଣିଛି ତୁ ଆଜିକାଲି ଏକ ମୁକୁଟବିହୀନ ରଜା। କିଛି କୀଚକଙ୍କ ବଳରେ ତୁ ଏକ ନାରୀ ସମ୍ରାଟ। ତୋ ବିଦ୍ରୂପ ହିଁ ତୋ ରାଜ୍ୟ। ଆରେ ଶରୀରଟିଏ ଅଛି ବୋଲି ତା ଭିତରେ ହୃଦୟଟିଏ ଅଛି। ଜ୍ଞାନରେ ବା ଅଜ୍ଞାନରେ କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ଚାଲିଥିବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୋ ଦରବାରଟା ମୋତେ ଆଜି ମଶାଣି ମଶାଣି ବାସୁଛି। ହଁ, ତୋ ଦରବାରଟା ମୋତେ ଆଜି ମଶାଣି ମଶାଣି ବାସୁଛି। ଆରେ ତୁ ପ୍ରୀତି ପଦ୍ମାଟିଏ ସଂଯୋଗ ତ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି। ତଥାପି 7 ସଂସ୍କୃତି 17 ଚରିତ୍ର ଆଉ ସବୁ ଭାବ ଭରସାକୁ ଡେଇଁ ତୁ ଆଜି କୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୋଜୁଛୁ? କୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୋଜୁଛୁ? ଆରେ ଯିଏ ଜିତିଲା ସିଏ ରଜା। କି ବନ୍ଧୁ, କି ସହୋଦର, କି ଭାବ, କି ପରିଚୟ। ତୁ କିଏ, ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରେମ ଆଉ ହୃଦୟ ଦିଆ ନିଆ ଏଠି ପଚାରୁଛି କିଏ? ବୁଝିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୋ 50 ଯୌବନଟା ତତେ 66 ଲାଗୁଛି। ତୋ 50 ଯୌବନଟା ତତେ 66 ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଖର୍ଖର ନାଦରେ ଛୁଟି ଆସିଛି 3 ରଥ। 3 ରଥରେ ଆବିର୍ଭାବ 3 ଠାକୁର। ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆକୁଳ ନୟନରେ ଦେଖିବେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ। ଆଖି ପଡ଼ି ସାଇଛି ଭକ୍ତର ସେଇ କାଳିଆ ଉପରେ। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୃଦୟରେ ସେ କହୁଛି ଉନ୍ମାଦ ହୋଇ, ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମହାପ୍ରଭୁ କିଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କବି ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁଦୂର କୋରାପୁଟ। ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତ ଭକ୍ତଟାର କିଏ ବା ସାହାରା। ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତ ଭକ୍ତଟାର କିଏ ବା ସାହାରା। ଛୁଟି ଯାଇଛି ସେଇ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ତା ଦୁଃଖ। ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। କହୁଛି ରେ କାଳିଅ ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଖାଲି ତୋ ପାଖେ ମୋତେ ଶରଣ ଦେ ରେ। ତୋ ପାଖେ ମୋତେ ଶରଣ ଦେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଶୀର୍ଷକ ଶରଣ ଦେ। ପାଠ କରିବେ ଦୀପ୍ତି ଦେବଦର୍ଶିନୀ ସୁତାର, ଓରାଳି କେନ୍ଦୁ। ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଧୌତା ରଜନୀ। ଏହି ରଜନୀର କୋମଳ ବିମଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ମନକୁ ପୁଲକିତ କରେ। ଯୌବନର ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନାରେ କାହାର ସ୍ୱର ସତେ ଯେମିତି ବାହାରି ଆସେ ଆଉ କହୁଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା, ଶୀର୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦରଣୀୟା କବୟିତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମପୁର ତୁଳସୀପୁର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାଁ ସୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମପୁର ତୁଳସୀପୁର, ଯାଜପୁର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗଗନ ଯୋଛନା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗଗନ ଯୋଛନା। ମୁଁ ଯେ ପଙ୍କ ସରସୀ ନୀଳ କଇଁ, ମୁଁ ଯେ ପଙ୍କ ସରସୀ ନୀଳ କଇଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରି ସହିପାରେ ନା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗଗନ ଯୋଛନା। ଦ୍ୱିତୀୟା ଚାନ୍ଦର ହସ ନେଇ, ତୁମେ ଆସ ମୋ ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ। ମୁଁ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ, ଦିନୁ ଦିନୁ ବଢ଼େ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗଗନ ଯୋଛନା।
ମେଘ ଘୋଟିଲେ ଆକାଶେ ମହତାସ, ପୁଣି ଲଭିବି ପରସ ବିଶ୍ୱାସ। ମେଘ ଘୋଟିଲେ ଆକାଶେ ମହତାସ, ପୁଣି ଲଭିବି ପରସ ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଅନୁଭବେ, ହେଲେ ତୁମେ ଘନ ଭେଦି ପାରନା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗଗନ ଯୋଛନା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଚାନ୍ଦ ସାଥୀ ନୀଳ କଇଁ, ମୁଁ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ। ବିରହ ମିଳନ ଏତ ଦୁଇ କଥା, ଏ ପରା ବିଧାତାଙ୍କର ସର୍ଜନା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗଗନ ଯୋଛନା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗଗନ ତୁମେ ମୋ ଯୋଛନା। ସ୍ୱପ୍ନ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ। ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ। ହେ ପଦ୍ମମୁଖ, ତୁମକୁ ସ୍ମରି ସ୍ମରି ଚାଲିଯାଉ ମୋର ବାକି ଜୀବନ ଯାକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେ ପଦ୍ମମୁଖ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ସାଧନା ପଣ୍ଡା, ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ମୁଁ ହେଲି ସାଧନା ପଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଭକ୍ତି କବିତା ଆଜି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆହେ ପଦ୍ମମୁଖ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆହେ ପଦ୍ମମୁଖ। ଦିଶୁଥିବ ଦୂରୁ ନୀଳ ଚକରରୁ ନାଲି ନେତ ଝୁଲି ଝୁଲି, ତୋ ଧଣ୍ଡା ତୁଳସୀ ପାଉଥିବି ଆସି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି ବୁଲି। ଦୁଃଖ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାଏ ଜୀବନ ପିନ୍ଧିଛି ସୁଖର ମୁଖା, ବାସରଙ୍ଗହୀନ କାଗଜର ଫୁଲ ଛାତି ହୁଏ କୋହ ମଖା। ଇହକାଳ ତୁମେ ପରକାଳ ତୁମେ ପ୍ରାଣରଥ ଗଡ଼ୁଥାଉ, ତୋର ମୁଖ ଚାହିଁ ଜଗତ ଠାକୁର ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମେ ମୋର ସଖା ତୁମେ ସହୋଦର, ତୁମେ ତ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ତ ଦୟାର ସିନ୍ଧୁ। ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ତୋ ନାମ ସୁମରି ବାକି ଦିନ ବିତି ଯାଉ, ମୋ କରମ ଡୋରି ହାତେ ତୋର ଧରି ପାଦ ପଦ୍ମେ ମତି ରହୁ, ପ୍ରଭୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ମତି ରହୁ। ଖଟି ଖାଇବାକୁ ହଟି ଯିବିନି ମୁଁ, ବାହୁରେ ଶକତି ଥାଉ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ସରଗର ସୁଖ, ପାଦ ପଦ୍ମେ ଧ୍ୟାନ ରହୁ, ପ୍ରଭୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଧ୍ୟାନ ରହୁ। ନିଶି ଅନ୍ଧାରରେ ତୋ ବଂଶୀର ସୁରେ କରୁ ମତେ ବାଟ ବଣା, ମୋ ହୃଦୟ ବନେ ତୋ ସୁର ଯେ ଶନେ ବିଜୁଳିର ଚଇ ଖେଳା। ମାର ବାରଖ ଆହେ କଳା ମୁଖ, ଦୁଃଖରେ ଶରଣ ଗଲି, ସୁଖ ବେଳେ ଦିନେ ଖୋଜି ତ ନଥିଲି, ତୋତେ ମୁଁ ଭରସା କଲି। ଜୀବନ ସାଗର ବେଳାଭୂମିରେ ମୁଁ ନିତି ଦେଖେ ତୁମ ରୂପ, ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରେ ନିତି ଜାଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆରାଧନା ଧୂପ। ତୁମ ହାତେ ଗଢ଼ା ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦର ଧାରା ପିଇ, ମନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ଜୀଇ। ପୁରି ଉଠେ ପ୍ରାଣ ତୁମରି ଜଣାଣ, ଗାଇ ଗାଇ କଣ୍ଠେ ମୋର, ଆଖି ଲୁହ ଯେତେ ଝରେ ଅବିରତେ ଦେଖି ତୁମ ଧଣ୍ଡା ଫୁଲ। ତୁମରି କରୁଣା ବରଷାରେ ସିନା ସରେ ବୈଶାଖୀ ତାପ, ସାରା ଜଗତର ଶାନ୍ତି ଆସେ ମୋର ଦେଖି ତୁମ କାନ୍ତ ରୂପ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ନୀତି ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଇ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକେ।
ଧୂପ ପରି ଚଳି ଚଳି ଦୀପ ପରି ଚଳି ଚଳି ପରିବାରର ସୁଖ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ। ଭଉଣୀ ହୋଇ ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ମାଗେ ତ ପତ୍ନୀ ହୋଇ ପ୍ରେମର ଭିକ୍ଷା ମାଗେ। କେବେ ମା ହୋଇ ସବୁ ଦୁଃଖ ପିଇଦିଏ ସନ୍ତାନର ଟିକିଏ ସୁଖ ପାଇଁ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ନାରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଶୀର୍ଷକ ନାରୀ। ଏହାକୁ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓ କବିତା ଆସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ନାରୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ରଚନା କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଜାଳେ ସେବତୀ, ସଂସାରର ଶୁଭ ପାଇଁ ବାଢ଼େ ମିନତି। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଜାଳି ସେବତୀ, ସଂସାରର ଶୁଭ ପାଇଁ ବାଢ଼େ ମିନତି। ରାଗ ନାହିଁ ରୁଷା ନାହିଁ, ନାହିଁ ତା ମାନ, ଅନ୍ଧାରି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେ ରୂପା ଜହ୍ନ। ତା କଥାରେ ଛରଇ ମୋତି, ତା ହସ ଗାଏ ମଧୁ ପଙ୍କ୍ତି। ତା କଥାରେ ଛରଇ ମୋତି, ତା ହସ ଗାଏ ମଧୁ ପଙ୍କ୍ତି। ଚାଲିରେ ସେ ରାଜହଂସୀ, ରୂପରେ ଲାବଣ୍ୟ, ଅନନ୍ୟା ଅନନ୍ୟା ନାରୀ ସେ ଅନନ୍ୟା। ଅନନ୍ୟା ଅନନ୍ୟା ନାରୀ ସେ ଅନନ୍ୟା। ସିନ୍ଦୁରରେ ସାଇତିଛି ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ, ପରହିତେ ବିକି ଦିଏ ତା ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ। ଖୁସି ବୋଲି ଜାଣେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ସୁଖେ ସୁଖୀ, ଯାହା ମନେ ଝଡ଼ ଉଠେ କାହା ଲୁହ ଦେଖି। ସେ ତ ସତୀ ଗୁଣେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ପୁଣି ଶୁଭ ଗୁଣେ ସୁଭାସିନୀ। ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ତାହାରି ତୁଳନା, ଅନନ୍ୟା ଅନନ୍ୟା ନାରୀ ସେ ଅନନ୍ୟା। ଅନନ୍ୟା ଅନନ୍ୟା ନାରୀ ସେ ଅନନ୍ୟା। ଆଲୋକ ସେ ନିଜେ ଜଳି ଦେଖାଇଛି ବାଟ, ଚାରି ଛକ ଜୀବନତା ନାହିଁ ସୁଖ ଭେଟ। ମା ରୂପେ କଲ୍ୟାଣୀ ସେ, ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଭୃତ୍ୟା, କନ୍ୟା ରୂପେ କାଞ୍ଚନ ସେ, ଅନନ୍ୟା ଦୁହିତା। ସେ ତ ସମ୍ପର୍କର ମହାଅର୍ଘ୍ୟ, କୁହ ତାପରି କିଏ ସେ ହେବ। ଯେତେ କଲେ ଅଧୁରା ସେ ତାହାରି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅନନ୍ୟା ଅନନ୍ୟା ନାରୀ ସେ ଅନନ୍ୟା। ଅନନ୍ୟା ଅନନ୍ୟା ନାରୀ ତୁ ଅନନ୍ୟା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶକୁନ୍ତଳା ମିଶ୍ର, ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମୁଁ ଟିକି ବା ଛୋଟର ମହାନତା ଗୁଣ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଜଣାଣଟିଏ ଲେଖିଛି, ଗାଇ ଶୁଣାଉଛି। ଜଣାଣଟିର ଶୀର୍ଷକ ନିବେଦନ। ଟିକି ଫୁଲଟିଏ କର ଜଗନ୍ନାଥ, ଟିକି ଫୁଲଟିଏ କର। ଟିକି ଫୁଲଟିଏ କର ଜଗନ୍ନାଥ, ଟିକି ଫୁଲଟିଏ କର। ଗଳାରେ ତୁମର ଝୁଲୁଥିବି ସଦା, ହୋଇ ପ୍ରୀତି ଉପହାର, ହୋଇ ପ୍ରୀତି ଉପହାର। ଟିକି ତାରାଟିଏ କର ହେ ଠାକୁର, ଟିକି ତାରାଟିଏ କର। ଅମ୍ବରୁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିବି
ମୁଖରଙ୍ଗ ଧର। ଟିକି ପକ୍ଷୀଟିଏ କର ମହାପ୍ରଭୁ, ଟିକି ପକ୍ଷୀଟିଏ କର। ତୁଣ୍ଡରେ ତୁମର ନାମ ଗାଉଥିବି, आहे प्रभु चक्रधर, आहे प्रभु चक्रधर। टिकी शिशुटिए कर नटवर, टिकी शिशुटिए कर। देश दुनियार अग्रगति पाई हेउथिबि आगभर, हेउथिबि आगभर। टिकी दुबटिए कर निराकार, टिकी दुबटिए कर। मस्तके तुमर लागुथिबि सदा, निवेदन एहा मोर, निवेदन एहा मोर। ଶିଶୁଟିଏ ଫୁଲ କଡ଼ିଟି, କଡ଼ିଟି ଫୁଟି ବଡ଼ ଫୁଲ ହୋଇ ତାର ସୌରଭରେ ଯେପରି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସୁରଭିତ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିଶୁଟି ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜାତି ଦେଶର ଟିକ ରଖି ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପରା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ସେ ପରା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଶିଶୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ କବିତା। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ଦୁର୍ଲଭ ଶିଶୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ଛବିରାଣୀ ପାତ୍ର। ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ। ମୁଁ ଛବିରାଣୀପତି ଜଗତସିଂହପୁର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦୁର୍ଲଭ ଶିଶୁ। ଅନାବିଳ ଶିଶୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଝରେ, ଅନାବିଳ ଶିଶୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଝରେ। ସ୍ନେହ ସଂହିତାର ଗାଥା ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ନିଷ୍କପଟ ଆଭା, ନମ୍ରତାରେ ନୁହେଁ ମଥା। ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ନିଷ୍କପଟ ଆଭା, ନମ୍ରତାରେ ନୁହେଁ ମଥା। ମମତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ବଗିଚା, ମମତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ବଗିଚା। ନିଆରା ବିଭବ ରୂପ, ସେ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଛାଡ଼ିଯାଏ କେତେ ଛାପ, ଛାଡ଼ିଯାଏ କେତେ ଛାପ। ଆତ୍ମୀୟତାର ସେ ସରଳ ଆଖିରେ, ଆତ୍ମୀୟତାର ସେ ସରଳ ଆଖିରେ। ସରାଗ ସବୁରି ପାଇଁ ସମାଜେ ଆଦୃତ ତା ଚପଳ ମତି, ମାର ପଣତ ନେଇ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅବା କୂଟ ରାଜନୀତି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅବା କୂଟ ରାଜନୀତି। ନଥାଏ ଲେଶ ତା ପାଖେ, ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ବାନ୍ଧେ ଭିଡ଼। ଅବୁଝା ହୃଦୟର ଝାସେ, ସେ ଅବୁଝା ହୃଦୟର ଝାସେ। ସୀମାନ୍ତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ସେହି ସୈନିକ। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ସବୁକୁ ସମାନ କରି ରାତ୍ରିରେ ଶାନ୍ତି ନିଦ୍ରା ବି ଦେଇଥାଏ ସେହି ସୈନିକ। ଭାରତ ମାତାର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଲଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ହୋଇଯାଏ ଶହୀଦ। ଭାରତ ମା ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼େ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଶହୀଦ ସେବା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ମାନିନୀ ଦାସ, ସୁଦୂର କୋରାପୁଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମାମିନୀ ଦାସ, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶହୀଦ ଯବାନ। ଭାରତ ମାଆର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ବୀର ଶହୀଦ ଯବାନ। ତୁମ୍ଭ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ, ହେବ ଦେଶର ଆହ୍ୱାନ। ତୁମ୍ଭ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ, ହେବ ଦେଶର ଆହ୍ୱାନ। ସୀମାନ୍ତରେ ରହି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛ, ବୈରୀ ସହିତ ଯୁଝି। ଦେଶ ମାତୃକାର ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ଜୀବନକୁ ଦିଅ ବାଜି। ଦେଶ ମାତୃକାର ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ଜୀବନକୁ ଦିଅ ବାଜି। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ତୁମ ଗର୍ବ କରୁଥିବ, ବୀର ସନ୍ତାନକୁ ପାଇ। ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ଦେଶ ପାଇଁ। ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ଦେଶ ପାଇଁ।
ସୁରବୀର ତୁମେ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ଜାଣନ୍ତି ସଭିଏଁ ଆଜି। ସଦା ରହିଥିବ ଆମର ଆତ୍ମା ହେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିଟି ସାଜି। ସଦା ରହିଥିବ ଅମର ଆତ୍ମା ହେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିଟି ସାଜି। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତୁମକୁ ବିରହେ ମୋର ମଥା ନତ କରି। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତୁମକୁ ବିରହେ ମୋର ମଥା ନତ କରି। ଘେନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମୋ ମାଟି ମାର ବୀର ସୈନିକ ଆମରି। ଘେନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମୋ ମାଟି ମାର ବୀର ସୈନିକ ପାଠରେ ଆମରି। ସବୁ ଥାଏ। ନମସ୍କାର। ଥାଏ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଥାଏ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ଥାଏ ସଂସ୍କୃତି ପୂଜନ, ଥାଏ ରାମରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ, ଆଉ ବି ଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ପହିଲି ସୂତ୍ର। ଏସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ। ପାଠରେ ସବୁ ଥାଏ। କର୍ମ ଥାଏ, ଧର୍ମ ଥାଏ, ପାପ ଥାଏ, ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ, ସତ୍ୟ ଥାଏ, ମିଥ୍ୟା ଥାଏ, ସବୁ ଥାଏ। ଏସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ କବିତା। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କବୟିତ୍ରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମିଶ୍ର, ସୁଦୂର ଶ୍ୟାମପୁର, ତୁଳସୀପୁର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବିଶେଷ କରି ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କବିମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମପୁର, ତୁଳସୀପୁର, ଯାଜପୁର। ମୋ କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ। କାହିଁକି ଗୁରୁ ପିଟିଲେ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଗଲୁ ନାହିଁ। ଗାଳି ଦେଇଛି ବୋଲିରେ ମା ଭାତ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ। ବାପା ମାରିବେ ଭାବୁ ଏସବୁ ପାଠ ବହିରେ ଅଛିରେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁ। 56 କୋଟି ଜୀବରେ ସାର ମାନବ ଜନ୍ମ ଗୋଟି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକି ତୋତେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପଠାଇଛନ୍ତି। କାହିଁରେ ଦେବୁ ମନ କି କର୍ମ କଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁରେ ଧନ, ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁ। ଆଖି ପାଉନି କେଡ଼େ ଆକାଶ, ଶରୀର ସାରା ନୀଳ। ସତେକି ଚନ୍ଦ୍ରା ତପରେ ବାପ ଖଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳ। ସୂରୁଜ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକେ ମାଟି ମାକୁ ନିରେଖେ କିଆଁ। ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁ। କାହିଁକି 6 ଋତୁ ଚାଲନ୍ତି 6 ଭଉଣୀ ପରି। ଆଗ ପଛକେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ନିୟମ ଧାରା ଭୁଲି। ସେପରି ମାସ ବର୍ଷ ସମୟ ବୋଲ କରା ତୁ ସବୁ। ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁ। କୁକୁଡ଼ା କଣ୍ଠେ କକର କକ, କା କହଇ କାଉ। କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି କଣ୍ଠେ କୁହୁ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଖଞ୍ଜୁ ଥାଏ କାହିଁକି। ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁ। କିଏ ସୃଜିଛି ଜଙ୍ଗଲ, କିଏ ରଖିଛି ଖାଲ ଢିପ। କାହିଁକି ନଈ ପର୍ବତ ସିନ୍ଧୁ, ପାଣି ପବନ ତାପ। ସବୁ ତ ତୋରି ପାଇଁ ସରାଗେ ସୃଜି ଅଛନ୍ତି ସାଇଁ। ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁ। ସୁଗୁଣେ ବାପା ଆଖିରେ ମଣି, ମାଣିକୁ ବଳି ତୁତ। ପଢ଼ିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବୁ, ହାର ମାନିବ ବେତ। ଆକାଶ ନୀଳ ପରି ମା ମନର ଦରପଣ, ତୁ ନୀତି ଲୋଡ଼ା ହେବୁ। ଉଜୁଡ଼ା ବୁଦ୍ଧି ସଜାଡ଼ିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ପରା ସବୁ। ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁରେ ବାବୁ, ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁ। ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁରେ ବାବୁ, ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବୁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୌରୀ ପଣ୍ଡା, ସୁଦୂର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜୀବନ ସଳିତା। ଜୀବନ ସଳିତା ମୋର ଜଳି ଜଳି ଯାଉ, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଉ। ଦୀପକୁ ଆଲୁଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କରୁଥାଅ, ତୁମରି ଆଶିଷ କୃପା ଦୀପେ ଢାଳୁଥାଅ। ତୁମ ଦୟାଘୃତ ପାଇ ଦୀପ ଜଳୁଥାଉ, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଛେ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଉ। ପାରି କରି ଦିଅ ମତେ ଆହେ ମହାବାହୁ, ଏ ଦୀପ ସଳିତା ତୁମ କୃପା ଲଭୁଥାଉ। ତୁମ କୃପା ବାରିଧିରେ
ଶେଷ ସ୍ନାନ ହେଉ ତୁମ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ବାସେ ଦିନ ଯାଉ। ତୁମ ମହାପ୍ରସାଦରେ କ୍ଷୁଧା ଶେଷ ହେଉ ତୁମ ରଥ ଦଉଡ଼ିରେ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ହେଉ। ତୁମ ମହାପ୍ରସାଦରେ କ୍ଷୁଧା ଶେଷ ହେଉ ତୁମ ରଥ ଦଉଡ଼ିରେ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ହେଉ। ପାରି କରି ଦିଅ ମତେ ଆହେ ମହାବାହୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଉ। ଜୀବନ ସଳିତା ମୋର ଜଳି ଜଳି ଯାଉ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଉ। ଜୀବନ ସଳିତା ମୋର ଜଳି ଜଳି ଯାଉ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଉ। ଜୀବନ ନମସ୍କାର। ସୁଖ ଦୁଃଖର ମିଶ୍ରଣ, ଭଲ ମନ୍ଦର ମିଳନ, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧୁସଙ୍ଗମ। ଜୀବନ ଅନ୍ତହୀନ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅସୀମ, ଜୀବନ ଅପରିମେୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ତହୀନ ଜୀବନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପତି, ସମ୍ବଲପୁର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପତି, ବସନ୍ତ ବିହାର, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆଣିଛି ଏକ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଅନ୍ତହୀନ ଅଭିଯାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭିତରେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଜୀବନ, ବାହାରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟି ପାଠ କରୁଛି। ଅନ୍ତହୀନ ଅଭିଯାନ। ଅନ୍ତହୀନ ଅଭିଯାନ ମୋର, ଅନ୍ତ ତାର କେବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଅନ୍ତହୀନ ଅଭିଯାନ ମୋର, ଅନ୍ତ ତାର କେବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ତ ନୁହେଁ, ସୁନସାନ୍ ପଥରେ ଏକାକୀ ପଥିକ ମୁହିଁ। ଦୁର୍ବାର ବିଜୟର ଆଶା ନେଇ ଚାଲୁଥିବି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁର ଶିକୁଳି ଗୁଡ଼ା ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏଯାଏ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁର ଶିକୁଳି ଗୁଡ଼ା ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏଯାଏ। ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆସିଛି ଏଯାଏ। ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆସିଛି ଏଯାଏ। କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସତେଜ ରକ୍ତରେ ଭରା, ଭୁଲି ଯେ ପାରୁନି ଏଯାଏ। କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସତେଜ ରକ୍ତରେ ଭରା, ଭୁଲି ଯେ ପାରୁନି ଏଯାଏ। ଅସ୍ଥିର ମୋ ଆଖିପତା, କାହିଁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିଦ୍ରା ଯାଇନି ଏଯାଏ। ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରକ୍ତିମ ଆଭା ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛି ଏଯାଏ। ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରକ୍ତିମ ଆଭା ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛି ଏଯାଏ। ଅଧାଖୋଲା ଆଶାର ଦ୍ୱାରକୁ ସଜରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶବ୍ଦ। ଅଧାଖୋଲା ଆଶାର ଦ୍ୱାରକୁ ସଜରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ଏଯାଏ। ସାହାରା ମରୁଭୂମିର ଅସରନ୍ତି ରାସ୍ତା, ସାହାରା ମରୁଭୂମିର ଅସରନ୍ତି ରାସ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଏଯାଏ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ଏ ରାତିକୁ, ଏ ଅନିଦ୍ରାପଣକୁ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ଏ ରାତିକୁ, ଏ ଅନିଦ୍ରାପଣକୁ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନି ଏଯାଏ। ନା ନା, ଦେଇନି, ଦେବି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବି ମରୁଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ। ହଁ ହଁ, ଏଇ ତ ମରୁଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ, ଲୁକ୍କାୟିତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଅରଣ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସେପାରିରେ ଝଟକୁଛି ଦିବ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକର ଶିଖା। ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସେପାରିରେ ଝଟକୁଛି ଦିବ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକର ଶିଖା। ହଁ ହଁ, ସେଇ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନର ରାସ୍ତା। ସେଇ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନର ରାସ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଦୁନିଆଟା ବଡ଼ ଜଟିଳ। ଏ ଜଟିଳ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ବିଷମ। ଧନରତ୍ନର ପାହାଡ଼ ଥିଲେ ବି ମଣିଷକୁ ଲାଗେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। କେବଳ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ସାଥିରେ ଥିଲେ ଭକ୍ତ କାହାରିକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଥିଲେ ସାଥେ ସାଥେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଥିଲେ ସାଥେ ସାଥେ। କବୟିତ୍ରୀ ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୁଁ ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର, ସଦେବଖୁଣ୍ଟା, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋର ସଙ୍ଗୀତର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ।
प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा भूली सबु चालुथिबी भूली सबु चालुथिबी तुम पछे परा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा बहु दूर पथ मोर पथे जेते अन्धार बहु दूर पथ मोर पथे जेते अन्धार तुमे जदि ज्योति मोर तुमे जदि ज्योति मोर हेबी नाही दिगहरा हे जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा दुख जेबे आसे मने जीवी तुम सनिधाने दुख जेबे आसे मने जीवी तुम सनिधाने तुमे जदि शांत नाम तुमे जदि शांत नाम झरिबनी अश्रुधारा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा ए जीवन सारा धन्यवाद समस्त को सारस्वत नमस्कार से पिलादिनर खड़ी छुआ बेलर कथा आखि को गोटे छवि आसे ताहेला से शून्य महाशून्य जे कि विश्व ब्रह्मांड बापा लेखांती माँ लेखांती गुरुजी आरंभ करी हाथ धरी से थड़ा खड़ी मड़ाई मड़ाई लेखांती अ तो आरंभ अ अनंत अ अखिल ब्रह्मांड आउ अंतर्सेम आसंतु शुणिबा एक कविता शीर्षक अनुप्रास या नहीं आसुंच उमाकांत दास सुदूर लालबाग खान नगर जाजपुर। जय माँ बिरजा सारस्वत प्रणाम। मु श्री उमाकांत दास लालबाग खान्नानगर मंगलपुर जाजपुर निजक मु बहुत धन्य मन करुच्ची। सुंदर मो भाषा साहित्य तरफरु ऑडियो माध्यम मते कविता पाठ करिवार सुजोग मिलिथिबारु मो कविताटी अनुप्रास।
ଅନ୍ଧ ହୁଅ ନାହିଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ ଅବା ଯେଉଁ ଧନ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପତ୍ତି ଚରିତ୍ର ସବୁ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପତ୍ତି ଚରିତ୍ର ସବୁ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ କାହୁଁ ହୁଅ ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ସହିବେନି ନନ୍ଦ ପୁଅ ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ସହିବେନି ନନ୍ଦ ପୁଅ ଅନୁଚିନ୍ତା କରି ଏ ପଞ୍ଚରତ୍ନକୁ ସାବଧାନରେ ସମ୍ଭାଳ ଅତି ଗର୍ବୀ ହେଲେ ହୋଇଯିବ ଖର୍ବ ଶେଷେ ହେବ ସମ୍ଭାଳ ଅତି ଗର୍ବୀ ହେଲେ ହୋଇଯିବ ଖର୍ବ ଶେଷେ ହେବ ସମ୍ଭାଳ ଅଙ୍ଗାର ପରିକା ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ଲାଗି ଅଗ୍ନି ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କର ସବୁ ଏହି ଲୀଳା କ୍ଷଣିକେ ହେବ ସାର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କର ସବୁ ଏହି ଲୀଳା କ୍ଷଣିକେ ହେବ ସାର ଅନୁପ୍ରାସ କଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କି କରିବ କ୍ଲେଶ ଛାର ଅନୁପ୍ରାସ କଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କି କରିବ କ୍ଲେଶ ଛାର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବେଳୁ କଲେ ପ୍ରତିକାର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବେଳୁ କଲେ ପ୍ରତିକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ମା ବିରଜା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ନବ ଉନ୍ମାଦନା ଆସେ। କୁଆଁରୀର ରଜଥୋଳି ଖେଳର ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ଆଉ ବଉଳ ଗୀତର ଧ୍ୱନି ମନକୁ ମହକାଇ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ କବିତା। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ବଉଳ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ପିପିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦରମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଧିକା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ପିପିଲି ପୁରୀ। ମୋର ସ୍ୱରଚିତ ଏକ ପଲ୍ଲୀ କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବଉଳ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି କବିତାଟି ଶୁଣିବା। ଚଇତେ ଫୁଟଇ ମଲି ଚୁଆ ଚନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ତେଜା କଲି ବଉଳ ନାଗର ଆସିବେ ବୋଲି ବଉଳ ଭାଡ଼ିରେ ରଖିଛି ପାରା କି ସୁନ୍ଦର ସିଏ ଯୋଡ଼ି ଜାଁଳା ବଉଳ ଗେରସ୍ତ ଭାରି ଯା ପରା ବଉଳ ଚାଲି ତାଙ୍କ ରାଜହଂସୀ ବସନ୍ତ ପବନ ଦେଲା ଉଁସି ବଉଳ ବର ଧରା ଦେଲା ଆସି ବଉଳ ପୋଖରୀରେ ଫୁଟେ କଇଁ ବେଣା କାଟୁଥିଲ ସାଇଁ ସାଇଁ ବଉଳ ମସିଣା ବୁଣିବା ପାଇଁ ବଉଳ ଶୁଣଲ ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଖୋଜି ଆଣିଅଛି ଲଳିତା ପିତା ବଉଳ ଖାଇବ ଗଜମୁକୁତା ବଉଳ ନହୁଲି ବୟସ ତୋର ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବର ବଉଳ ମନର ମଣିଷ ତୋର ବଉଳ ମନ ହୁଏ ହାଇଁ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ ଯାଇ ବଉଳ ମୋ କଥା ଭାବିଲେ ନାହିଁ ବଉଳ କାନ୍ଥରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର ଧୋଳି ଖେଳି ଯିବା ହେଲା ଉଛୁର ବଉଳ ସୁସୁରି ମାରେ ଦିଅର ବଉଳ ରାନ୍ଧିଛି ଶୁକୁଆ ରାଇ ଗୁମାନ କରିକି ଶୋଇଛ କାଇଁ ବଉଳ ଖାଇବାଟି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଉଳ ଆସ ଖାଇବାଟି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଉଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ଶ୍ୟାମର କାଳିଆ ଦିଅ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ
ସେ ମୋର କାଳିଆ ଦିଅଁ ନିଜ ହାତେ ଭକ୍ତ ଲୁହ ପୋଛି ଦେବେ ଅନ୍ତରୁ ଛରାଇ ଲୁହ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିଭରା କବିତା। ଶୀର୍ଷକ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ। ଏହାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୃତିବାସ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ। ରଥଯାତ୍ରା ସରିଛି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସି ସାରିଲେଣି। ତା ଉପରେ କବିତାଟିଏ, ଗୀତି କବିତା। ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ, କଳାକାର ଯାଦୁକର, କଳାକାର ଯାଦୁକର। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଚୋରି କରନ୍ତି ସେ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଚୋରି କରନ୍ତି ସେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ, କଳାକାର ଯାଦୁକର। ଅଦେଖା ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଏ କୋଟି ଜନ ମନ ପ୍ରାଣ, ଛନ୍ଦି ପକାଏ ସେ ମମତା ଡୋରିରେ ଦେଖାଇ ଆପଣାପଣ। ଚାହିଁ ଦେଲେ ଥରେ ଚକା ନୟନକୁ ବସ ହୋଇବ ତାଙ୍କର, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ, କଳାକାର ଯାଦୁକର। ବଧୂଲି ଓଠରେ ମୁରୁକି ହସନ୍ତି କହି ନ କହିଲା ପରି, ତାଙ୍କ ବେଶ ଦେଖି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ ପୁରୁଷ କି ସିଏ ନାରୀ। ହଳଦିଆ ପାଟ ନଥ ବସଣୀରେ ଫୁଲରେ ଭାରି ଆଦର, କଳାକାର ଯାଦୁକର। ଖାଆନ୍ତି ଖୁଆନ୍ତି ରଥରେ ବୁଲନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି ଖେଳାନ୍ତି ସିଏ, ଯେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତି, ଚିହ୍ନନ୍ତି ଚିହ୍ନାରା ଯିଏ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଦେବ ମାନବକୁ କରନ୍ତି ସେ ଏକାକାର, କଳାକାର। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କହେ ପିତୃଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ପିତା ଆକାଶ ଠାରୁ ବଡ଼, ମା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଓଜନିଆ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଆଉ ଅତିଥି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବଂଶନ। ଏମାନେ ତ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଏହାକୁ ପାଠ କରିବେ କବୟିତ୍ରୀ ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ, ଓରାଳି, କେନ୍ଦୁଝରରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ, ଓରାଳି, ହାଟଡ଼ି, କେନ୍ଦୁଝର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। କାଠ କି ପଥର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଦେବତାର ସ୍ଥାନ ନିଏ। କାଠ କି ପଥର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଦେବତାର ସ୍ଥାନ ନିଏ। ତା ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଗଢ଼େ, ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ତୋଳେ। ଭଗତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ମମତାର ଛଳ ଛଳ କଳ କଳ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାର ନିନାଦିତ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଗଢ଼େ, ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ତୋଳେ। ଭଗତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ମମତାର ଛଳ ଛଳ କଳ କଳ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାର ନିନାଦିତ ହୁଏ। ହେଲେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ସବୁ ବୀଣାଜିନା ସ୍ୱର ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ବ୍ୟର୍ଥତାର ମରିଚିକାରେ, କ୍ଷତାକ୍ତ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଏ ଯେବେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଆଖିରୁ ବେଦନାକ୍ତ ଲୁହ ବହି ଶୁଷ୍କ ଅଧରକୁ ସିକ୍ତ କରୁଥାଏ। ସ୍ପନ୍ଦିତ ସବୁ ବୀଣାଜିନା ସ୍ୱର ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ବ୍ୟର୍ଥତାର ମରିଚିକାରେ, କ୍ଷତାକ୍ତ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଏ ଯେବେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଆଖିରୁ ବେଦନାକ୍ତ ଲୁହ ବହି ଶୁଷ୍କ ଅଧରକୁ ସିକ୍ତ କରୁଥାଏ। ପାଷାଣ ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀଟା ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ବା ଦୀପ ଜଳେ? ପାଷାଣ ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀଟା ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ବା ଦୀପ ଜଳେ?
କାହାର ଶୁଭ ସେ ମନାସେ, କାହାର ଶୁଭ ସେ ମନାସେ। ମୂଢ଼ମତି ବୁଝେ ନାହିଁ ଦେବତାର ଅର୍ଥ, ମୂଢ଼ମତି ବୁଝେ ନାହିଁ ଦେବତାର ଅର୍ଥ। ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ତ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଏ। ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁଥାଏ ତା ସନ୍ତାନ ଅଧରର ଆତ୍ମୀୟତାକୁ। ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ତ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଏ। ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁଥାଏ ତା ସନ୍ତାନ ଅଧରର ଆତ୍ମୀୟତାକୁ। ଝୁରୁଥାଏ ଅତୀତର ସେ ମନଜିନା ସ୍ୱରକୁ, ଝୁରୁଥାଏ ଅତୀତର ସେ ମନଜିନା ସ୍ୱରକୁ। ଯାହା ହଜିଯାଇଛି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଖୋଜୁଛି। ସେ ଦେଖେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ସେ ଦେଖେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ଦୁଇଓଳି ଭୋଗ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ, ପୂଜା ମନ୍ତ୍ରପାଠ। ସେ ଏତେ କଥା ଚାହେଁନା, ତଥାପି ଆଶା ତାର ଆଶାରେ ମରିଯାଏ। ସେ ଏତେ କଥା ଚାହେଁନା, ତଥାପି ଆଶା ତାର ଆଶାରେ ମରିଯାଏ। ବୁଝିପାରେ ସିନା ବୁଝେଇ ପାରେ ନା, ବୁଝିପାରେ ସିନା ବୁଝେଇ ପାରେ ନା। ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ କେମିତି ହଜିଛି ପରାର୍ଥ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ କେମିତି ହଜିଛି ପରାର୍ଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଦୁର୍ଗା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ କାଳୀ, ସେ ଜନନୀ, ସେ ଭଗିନୀ, ସେ ଜୟା, ସେ ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରୀତି, ସେ ଭୟାନକ ଯାତ୍ରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ନାରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ସୌଭାଗିନୀ ନନ୍ଦ କୋରାପୁଟ। ଅନନ୍ୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେନାପତି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ସାଧକ ସାଧିକାଗଣଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ସୌଭାଗିନୀ ନନ୍ଦ, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ। ବିଚିତ୍ରମୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପମାସ୍ଥଳ, ସର୍ଜନାକାରିଣୀ ନୀଳୋତ୍ପଳା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭରା ପ୍ରୀତିର ତଟିନୀ, କୁହୁକିନୀ ପ୍ରେମର ଶ୍ରାବଣୀର ଧାରା ନାରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଣିବା ମୋର କବିତା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନାରୀ। ନାରୀ ଅମ୍ଳାନ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ପୁଣ୍ୟତା ତଟିନୀ, ଝରି ଝରି ଯାଉଥିବା ଝରଣାର ସୁଲଳିତ ରାଗିଣୀ ସେ ତ ନାରୀ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫଲ୍ଗୁ ଭିଜା ରଜନୀ ଗନ୍ଧାରେ ଭରା ସୁରଭିତ ଯାମିନୀ ନାରୀ ସେ ତ ନାରୀ। ସେ ତ ଅପରୂପା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ମମତାର ବିନ୍ଧାଣୀ ସେ ତ ନାରୀ। ଭଗିନୀ, ଜାୟା, ଜନନୀ, ଭଗିନୀରେ ଢାଳି ଦିଏ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିର ଡୋରି ସେ ତ ନାରୀ। ଜାୟା ରୂପେ ସେ ପ୍ରେମର ବୈତରଣୀ, ଜନନୀର ରୂପ ନେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟତାରେ ସାଗର ନନ୍ଦିନୀ ସେ ତ ନାରୀ। ନାରୀ ପୁଣି ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରେମ ଯଦି କରିପାରେ, ପ୍ରଜାପତିର ସପ୍ତରଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ସଜାଇ, ପୁଣି ବାତ୍ସଲ୍ୟତାର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରେ। ବୀରା ରମଣୀ ସାଜି ସାହସିକତାରେ ନାରୀ। ନାରୀ ସଂହାରକାରିଣୀ, ହିଂସା ପରାୟଣୀ, ପୁଣି ସାଜି ଫୁଲନ୍ ବୀରା ଝାନ୍ସିର ରୂପରେ ସେ ତ ନାରୀ। ସେ ତ ନାରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନ୍ମଭୂମି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି, ଯାହାର ପୂର୍ବତନ ନାମ ଥିଲା ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ରାଜ୍ୟ। ସେଦିନ ସେ ବିଶୁ ମହାରଣାର ଆଖିର ଲୁହ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହୃଦୟଟା ଫାଟିଯାଏ। ସେହି ସାଧବ ପୌର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ। ମନ ଆପେ ଆପେ କହେ, ମୁଁ ପରା ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଏହାକୁ ପାଠ କରିବେ କବୟିତ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ସୁଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଆମେ 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 ରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଆମେ 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 ରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ। କିରତି ଧାରିଣୀ ଆମରି ଜନନୀ, କିରତି ଧାରିଣୀ ଆମରି ଜନନୀ। କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜୟ ଗାନ। ଆମେ 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 ରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଗିରିବନ ଶୋଭା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ,
ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ ଗିରିବନ ଶୋଭା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ ଏଇ ଆମ ଧରା ଫୁଲ ଫଳେ ଭରା ହରିନିଏ ସଭିଙ୍କର ମନ ଆମେ 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 ରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ ନଦ ନଦୀ ଭରା କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ସୁଧା ସମଧାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ନଦ